देव की जय। बंधुगण श्रावण मासर उपलक्षे श्री सोमराज मंदिर रे शिवशैव पुराण गोटे आरंभ करने जाऊँगी। देखो बंधुगण शिवशैव पुराण मैं आरंभ करने जाऊँगी। मोर जेतेक शिव भक्त अच्छा ए मासरे तो नीति नियम समस्ते रे साथी किसी आम प्रभु पाखे किसी अलग करने मन बढ़ेली। तापर मु गोटे बही नहीं आसी आज श्रावण मास आरंभ में आपण मान श्री शिवशैव पुराण गोटे अध्याय शुणईदेवी। देखु आपण मैंने बास केमी लगुच कौन मत कमेंट मध्यम जनइबे। आदि भल लगे तो मझे मझे अपलोड करूथी। किंतु प्रथम दिन मु भगवान पाखे आरंभ करुच्ची। समस्ते जी मोर व्यूअर अच्छा देखुं से निश्चय देखिपारे। आईटा मोर काम्य प्रभुठारे मुझे बहीटी आरंभ कर शेष करी से मत भगवान का आशीर्वाद दरकार, तुम भल पाइबा दरकार। एमती हम आरंभ करुच्ची। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एकाम्र काननर महिमा वर्णन शुण हे सूर्यंजने मन कर्ण दे बृहत शिवपुराणामृत समान श्रद्धा भक्ति पाठ करे जेउ जन त्रिभुवने नाही ता समान भाग्यवान। पढ़ी पढ़ाई न पांच जन जे सुनाए साधुजनकर मध्य सेहु गणा हुए। नैमिष्या अरण्य ऋषि गण मेल होई धाता सुत संतान को पुछंती तुहाई। आहे देव तुम्हे अट दैव पुरुष जनाछि तुम्भंकु जे सकल भविष्य। तुम्भ मुख शुणी आम्भे शरंकरंक गुण आपना आनंद मने हुअछु गुण। कहिल बाणा असुर महाबल होई रहिला शिवंक पासे पादे मन देई। आबर की कृत्य कले भवानी शंकर केवल की बास सदा करिले काशीर। ताहा विस्तारी आम्भंको शुणा तपीबर शुणिन भवसागरु होइजिबु पार। सेमानंक बाणी शुणी धातांक कुमर मन मध्यरे आनंद होइले अपार। बोले हे ऋषिगण तुम्हे अट धन्य शिव महिमा शुणिबा बड़ाइछि मन। पूर्वे सुख मुख मोहि शुणी अछि जाहा गोटी गोटी तुम्भ आगे बखाणिबि ताहा। धीर मने स्थिर चिते बसिन आसने शुण शिवंकर गुण सर्व ऋषि माने। वाराणसी क्षेत्रे महा कालगण नेई रहिले शिव पार्वती हरषित होई। एक दिने सदाशिव माणिक्यरपुरे एकांतरे थिले शाकंभरींक संगरे। रत्नपल्यंकरे शिव विजय करिथिले पार्वती देवी चामर कहीं ढाड़ुथिले। एहा देखि शिव मने हरष होइले देवींक हस्तु चामर छड़ाई थोइले। कहिले गो देवी पुष्प करकु तुम्भर होइबणी बाहु बीड़ा पकाई चामर। थाउ थाउ आउ मोर नाही प्रयोजन आस मोर संगे बस रमणी रतन। एहा कही कर धरी पार्वती को नहीं कोले बसाइले शिव पुलकित होई। शिवंक हरष मन जानी शाकंभरी कोमल वचन धीरे बोइले सुंदरी। आहे प्राण पतिबारे शुण मो उत्तर बहुदिन कथा एक पांचिन मनर। आज जाए भय ताहा पुछि नाही मुहि हेले अनुग्रह दियंतु छामुरे जनाई। देवींक वचने शिव बोलंती उत्तर केउ कथा शुणिबा को मन अटे तोर। आज जाए मते किंपा ताहा न पचारी नीरव होई रहिछु। आरे सुकुमारी ए जगते मध्य जेते जेहु अछि मोर सबुठारु अति प्रिय तुम्भे जे मोहर। तुम्भ लागि प्राण गोटे लोड़ा हेले मोर हसी हसी दान देवी आगरा माबर। कुह कुह शीघ्र आउ विलंब न कर केउ कार्य जोगे मने बड़ुछि तुम्भर। स्वामींक वचन शुणी पर्वत दुल्हणी करपत्र जोड़ी धीरे बोइले कबाणी। तुही देव एही बार
ରାଶିପୁର ପରି ଆଉ କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାନ ଅଛି ହେ ବିଚାରି। ଜାଣିଛି ମୁଁ ଜଗତରେ ଯେତେ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଏ ବାରଣାସୀ ସମାନ କେବେ ନ ହୋଇଛି। ତୁମ୍ଭର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଅଟଇ ଏହାଠାରୁ ବଳି ଆଉ ଅଛି କି ଗୋସାଇଁ। ଦୟାକରି ମୋ ଆଗରେ କରନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କି ମନେ ବଳାଇଛି ଆସ। ଜାଣିଥିଲେ ତାହା ମତେ କୁହନ୍ତୁ ବୁଝାଇ ଗୁପତରେ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ସେ ରହି। ବହୁଦିନ ପୁଛିବାକୁ ପାଞ୍ଚିଣ ମନର ଦୟା ବସେ କହି ନାହିଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଆଗର। ଏହା କହି ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ନ୍ତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଉଠାଇଲେ ହର ତାଙ୍କ ବେନିକର ଧରି ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଗୋ ପ୍ରାଣ ମିତଣୀ ମୋହର ଯାହା କହିଲୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ ମନୋହର। କିନ୍ତୁ ଏହା ଠାରୁ ଆଉ ଅଛି ଏକ ସ୍ଥାନ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ କେହି ନାହିଁ ତା ସମାନ। ସେ ସ୍ଥାନ ମହିମା ଗୋଟି କେହି ନ ଜାଣଇ ଏକମାତ୍ର ମୁହିଁ ତାହା ଜାଣିଛି ରେ ସହି। ଭାରତ ଖଣ୍ଡ ଉତ୍ତରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ସାଧୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଜନଙ୍କର ତହିଁ ଅଟେ ବାସ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ତୀର୍ଥ ଅତି ଗୋପ୍ୟ ହୋଇ ପାତାଳ ପୁରରୁ ଗୁପ୍ତେ ଗଙ୍ଗା ସେ ବହି। ଦୟା ଗୋ ଭାର୍ଗବୀ ନାମେ ନଦୀ ଦୁଇ ଗୋଟି ବାହାରି ଆସିଛି ସିନ୍ଧୁ ପର୍ବତ ଫୁଟି। କେହି କେହି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ତାହାକୁ କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୟା ନଦୀ ନାମେ ବିରାଜଇ କେତେ। ତାର ଏକ ନିକଟରେ ଏକ ସରୋବର ବିନ୍ଦୁ ସାଗର ବୋଲିଣ ନାମ ଯେ ତାହାର। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ତୀର୍ଥ ହୋଇନ ଏକତ୍ର ରହିଅଛନ୍ତି ଗୋପନେ ଜାଣ ଗୋ ସମସ୍ତ। ତା ନିକଟେ ବେନି ପର୍ବତ ଅଛି ରହି ଉଦୟଗିରି ଖଣ୍ଡଗିରି ନାମ ଯେ ବୋଲାଇ। ତପୀ ମାନଙ୍କର ଅଟେ ତପସ୍ଥାନ ତହିଁ ମନୋହର ଗୁମ୍ଫା ମାନ ତହିଁ ବିରାଜଇ। ଆବର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗେ ଧଉଳି ନଗର ଧଉଳି ପର୍ବତ ଗୋଟି ବିରାଜେ ସେଠାର। ସେ ପର୍ବତ ଗୁଣ କିସ କହିବି ରେ ସହି ତିନି ପୁର ମଧ୍ୟରେ ତାର ସମ କେହି ନାହିଁ। ତା ନିକଟେ ଅଛି ଏକ ଏକାମ୍ର କାନନ ପୂରିତ ହୋଇଛି ସେଠା ବରେ ବହୁ ପୁଣ୍ୟ। ସେ ପୁଣ୍ୟ ଭୂମି ଅଟଇ ଅତି ନିରିମଳ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ପାପ ହୋଇ ନିର୍ମଳ। ବିବିଧ ତରୁଲତାରେ ହୋଇଛି ଶୋଭନ ଆମ୍ବ କଦଳୀ ପଣସ ଜମ୍ବିଳ ଚନ୍ଦନ। ଖଜୁରୀ ହନ୍ତାଳ ତାଳ ଗୁବାଳ ମୁନଙ୍ଗା କମଳା ମଳା ନାରିକେଳ କରମଙ୍ଗା। ତେନ୍ତୁଳି ଡାଳିମ୍ବ ଟଭା କେନ୍ଦୁ ବଡ଼ ଜାମୁ ଭାଲିଆ ଲେମ୍ବା ଉବର କୋଳି ଯେ ବାଦାମ। ବଲ୍ଲଭ ଚମ୍ପକ ପାତି ଭଦ୍ର ନିମ୍ବ ତରୁ କଦମ୍ବ ଅଶ୍ୱତ ବଟ ଶ୍ରୀଫଳ ଯେ ଭେରୁ। ହରିଡ଼ା ଅଁଳା ବର କୋଳି ବଡ଼ ଗିଲ କଇଁଥ ଶୈଳ ପାଣି ଅଣା ସୀତାଫଳ। ଅଶୋକ ସେନାକ କୁରୁବ କୁନାଗେଶ୍କର ତୁଳସୀ କେତକୀ କିଆ କୁନ୍ଦ ମନୋହର। ମାଧବୀ ମନ୍ଦାର ଛୁରୀ ଅନା ଯାଇ ଜୁଇ ମାଳତୀ ବେଢିଛି ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କୁ ଘେରାଇ। ବିବିଧ ସେବତୀ କୁରୁ ବେଲି ବଣ ମଲ୍ଲି ଦୟଣା ତରାଟ ଦାସ ମରୁଆ ପାଠଳି। ବିବିଧ ମରିଚ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଲତା ଜାତି ଫଳ ମଲ୍ଲି ବାସନ୍ତିକା କରବୀର ବୃନ୍ଦାହଳ। ଏହି ପ୍ରକାରେ କେତେ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ରହି କହି ବସିଲେ ଅନେକ ଦିନ ଲାଗିବଣି। ଅବସନ୍ତରେ ବସନ୍ତ ଯେ ସ୍ଥାନେ ବହଇ ଅଦିନେ ସୁବାସ ପୁଷ୍ପ ଫୁଟି ଚହଟଇ। ସବୁ କାଳେ ମତ ଭଙ୍ଗେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୋଇ ପୁଷ୍କରଣୀ ଠାରୁ ମଧୁ ଚୁମ୍ବୁଛନ୍ତି ତହିଁ। ଚ୍ୟୁତ ବୃକ୍ଷ ଡାଳେ ବସି ଅଣ୍ଡିରା କୋକିଳ ମଧୁର ସ୍ୱନେରା ବଇ ପ୍ରେମେ ହୋଇ ଭୋଳ। ଗ୍ରୀବା ଟେକି କେକି ଗଣ କରନ୍ତି ନର୍ତ୍ତନ ମୃଗ ମୃଗୀଏ କ୍ରୀଡ଼ାଏ ତହିଁ ହର୍ଷ ମନ। ସିଂହ ସଙ୍ଗତରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଏକତ୍ର ଚଳଇ ରାଗ ହିଂସା ଭାବ ତିଳେ କାହାଠାରେ ନାହିଁ। ନାନା ଜାତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗଣ ମେଳ ହୋଇ ଅଧିକ ବଢ଼ାନ୍ତି ସ୍ଥାନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ତହିଁ। ସେ କାନନ ମଧ୍ୟ ଏକ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅଛି ଶୀତଳ ମଧୁର ଜଳ ତହିଁରେ ପୂରିছে। ଅତି ସୁନିର୍ମଳ ରୂପେ ଦିଶେ ଢଳ ଢଳ
ଚୌପାଶରେ ସଠିକ ଆବର ପ୍ରବାଳ ଅତି ଯତନ ହୋଇନ ଖଞ୍ଜା ହୋଇଅଛି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ଯେ ମୋହୁଛି ଉଭାଇଲେ ତା ପାଶରେ ଦିଶେ ଅଙ୍ଗ ଛାଇ ନାନା ବର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ କଇଁ ତହିଁରେ ଫୁଟି ଚହିଁ ଥରେ ମାତ୍ର ସେ ଜଳରେ କରିଏ ସ୍ନାନ ଅଙ୍ଗରୁ ସକଳ ପାପ ହୋଇବ ଦହନ ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ତହିଁ ତୀର୍ଥ ଅଛି ମୋର ଗୋପତ ସେ ସ୍ଥାନ ଗୋଟି ଆରେ ରାମାବର ବାରଣାସୀପୁର ଠାରେ ଶୋଭା ସେ କ୍ଷେତ୍ରଟି କୋଟିଏ ଲିଙ୍ଗ ତହିଁରୁ ବାହାରିଛି ଫୁଟି ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲିଙ୍ଗେ କଟଇ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବୋଲି ନାମ ତାହାଙ୍କ ଅଟଇ ପୁଣି ଭୁବନ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ବୋଲନ୍ତି ଭୁବନେ ଭୁବନେ ବିରାଜଇ ତାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ତାହାଙ୍କର ଏକ ମଣି ବର ଅଛି ରହି କପିଳେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯେ ଅଟଇ ସେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଯେହୁ କରଇ ଦର୍ଶନ ଅନ୍ତକାଳେ ତା ନିକଟେ ନ ଆସେ ସମନ ସେହି ଏକାମ ମନରେ ଅପାର ମହିମା ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତି ତାର ଗୁଣ ସୀମା ଶୁଣ ଗିରି ସୁତେ କୋମଳିଙ୍ଗୀ ହୈମବତୀ ଆଗ କମାଳିଙ୍ଗୀ ଜାଣ ଏ ଗୋପନତି ତ୍ରିଭୁବନ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଯେତେ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଏକାମ୍ର ବନ ଯେ ତହୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲାଇছে ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଗୁରୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ନର ତପସ୍ୟା କରଇ ଯଦି ଏକାମ୍ର ବନର ତାହାର ପାପ ସେଠାରେ ହୋଇ ଦହନ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି ପ୍ରିଏ ଏକା ନୁହେଁ ଆନ ଆବର ଏ କ୍ଷେତ୍ରେ ଯେ ପୂଜଇ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଚିରେ ତାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଚଉବର୍ଗ କେବଳ ତୁମ୍ଭ ଆଗରେ ଜଣାଇଲୁ ପ୍ରିୟା ଆଜି ଯାଏ କେହି ଜାଣି ନଥିଲେ ତ ଏହା ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଦେବୀ ମହିମା ଅପାର ନ ସରିବ କହୁଥିଲେ ସତେ ସମ୍ଭସର ମାତ୍ର ଠିକେ ଠିକେ କହିଦେଲି ମୁହିଁ ତୁମ୍ଭ ସ୍ନେହ ଭାବ ଦେଖି ଆଗ ଚାନ୍ଦ ମୁହିଁ ଏହା କହି ମହାଦେବ ମୌନ ହୋଇଲେ ଅଧମ କ୍ଷେତ୍ର ମୋହନ ଗୀତରେ ଭଣିଲେ।